Hi students, welcome to the channel AV Vlogs. Today we are discussing about the chapter Natural Resource of India. Before that, please subscribe our channel and enable the bell button. Thank you. The first topic in this chapter is natural resource. The resources that are found in our environment and developed without any human support are called natural resources. The natural resources of a place include all its land, forest, energy, source and minerals, which exist naturally there and can be used by people. നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന റിസോഴ്സ് വിത്തൗട്ട് എനി ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ഹ്യൂമൻ സപ്പോർട്ട്. നമുക്ക് നാച്ചുറൽ തന്നെ സാധാരണയായിട്ട് തരുന്ന റിസോഴ്സിനെയാണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ലാൻഡ്, ഫോറസ്റ്റ്, എനർജി, സോഴ്സ്, മിനറൽസ്, അങ്ങനെ പലതുണ്ട്. എർത്ത് പ്രൊവൈഡ്സ് us with everything that we need to live: air, water and sunlight. These are natural resources. ഏതൊക്കെയാണ്? എയർ, വാട്ടർ, സൺലൈറ്റ്, ഇതൊക്കെ എർത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. അതിനെയാണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Natural resources are mainly of two types. First one is renewable resource and second one is non-renewable resource. We will go in detail. Now let's come to renewable resource. Renewable or inexhaustible resources are resources such as wind, water and sunlight, which are constantly replacing themselves and therefore do not become used up. They replenish naturally. Let us learn about some renewable resources. Renewable resource എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ those resources അത് പിന്നെയും റീപ്ലനിഷ് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സസ്, ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന റിസോഴ്സസ് ആണ് renewable resources. Air is essential for all human, animals and plants to survive. While plants use air to make their food, humans need air to breathe and live. The blanket of air that surrounds the earth maintains the right temperature suitable for life. Without this blanket of air, life of earth would not have been possible. നമുക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എയർ ഉണ്ട്. ഈ എയറാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത്. സോ എയറിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ വലുതാണ്. എയർ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് പോലെ എർത്തിൻ്റെ കവചമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എർത്തിൽ ലൈഫ് പോസിബിൾ അല്ലാതെയാവും. നെക്സ്റ്റ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് ഈസ് വാട്ടർ. വാട്ടർ മേക്സ് അപ്പ് 3/4 of Earth's surface. Just like air, water is essential for human, animals and plants to survive. അതുപോലെ ഒരെണ്ണമാണ് വാട്ടർ, വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് ഒരു റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സാണ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ ഹ്യൂമൻസ്, എനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സിന്. Sunlight is one of the most important renewable resource. Sunlight provides us warmth and light. Plants use sunlight to make their food through a process called photosynthesis. Sunlight is a source of solar energy which is used for running solar cars and solar cookers. അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സാണ് സൺലൈറ്റ്. സൺലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്ലാന്റ്സ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിലൂടെ അവർക്ക് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സൺലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേറെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് സോളാർ എനർജി കൺവേർട്ടിങ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി. അതുപോലെ സോളാർ കുക്കർ, അതൊക്കെ നമുക്ക് സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന എനർജിയാണ്. Next is wind. Wind is another important natural resource. Windmills are used to create energy from the movements of the wind. Several states in India such as Tamil Nadu, Gujarat, Karnataka, Rajasthan produce wind energy. അടുത്ത ഒരു സോഴ്സാണ് വിൻഡ്. ഇന്ത്യയിലെ വിൻഡ് മിൽസ് ഉണ്ട് ധാരാളം എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതുള്ളത്? തമിഴ്നാട്, ഗുജറാത്ത്, കർണാടക, രാജസ്ഥാൻ എന്നീ സ്റ്റേറ്റുകളിലാണ്
പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോറസ്റ്റ്. Forests are a rich source of plants, trees, animals, and soil. Plants and trees provide us with food, medicines, gum, perfumes, and raw materials to make many things. Most importantly, plants release oxygen in the air, which is essential for humans. അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഫോറസ്റ്റ്. ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രധാന നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സാണ്. അതിൽ ഫോറസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് മെഡിസിൻ, ഗം, പെർഫ്യൂം, റോ മെറ്റീരിയൽസ്. ഇതൊക്കെ പ്ലാന്റ്സ് റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ ഇൻ എയർ, വിച്ച് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഹ്യൂമൻസ്. അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ആൾസോ എ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എനിമൽ. Provides us with food such as milk, egg, meat, and other things such as wool and leather. അനിമൽസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തരുന്നത്? മിൽക്ക് തരുന്നുണ്ട്, എഗ്ഗ് തരുന്നുണ്ട്, മീറ്റ് തരുന്നുണ്ട്, വൂള് തരുന്നുണ്ട്, ലെതർ തരുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ ആൾസോ സംടൈംസ് യൂസ്ഡ് ആസ് മീൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അതൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടായിട്ടും കൂടി അനിമൽസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്ത renewable resource ആണ് soil, which forms the top layer of earth's surface, is essential for plants to grow and live. സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സ് വളരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഭൂമിയിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് ടു ഗ്രോ ആൻഡ് ലിവ്. ഇത് ടോപ്പ് ലെയറിലാണ് ഈ സോയിലിലെ പ്ലാന്റ്സ് വളരുന്നത്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് air, then water, then sunlight, then wind, forest and animals. ഇനി ഒരു കാര്യം ഉള്ളത്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് വാട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ ഡാമുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചെയ്യാനായിട്ട്. ദ തെഹരി ഡാം ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഡാം ഇൻ ഇന്ത്യ. ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാം തെഹരി ഡാമാണ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നത് ഓസോൺ ലെയർ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ഓസോൺ ലെയർ? ഓസോൺ ലെയർ ഈസ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, സേവ്സ് us ഫ്രം ദ ഹാർംഫുൾ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് ഓഫ് ദ സൺ. Human activities release substance into the atmosphere which are causing depletion of this important layer. ഓസോൺ ലെയർ നമുക്ക് എർത്തിനെ സണ്ണിൻ്റെ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെയറാണ് ഓസോൺ ലെയർ. നമ്മുടെ പല അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് നശിപ്പിക്കൽ കാരണം ഈ ഓസോൺ ലെയറിൽ പല പാളികളും വരുന്നുണ്ട്, സുഷിരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഈ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. സോ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലീസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വിച്ച് ആർ കോസിംഗ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെയർ. This topic is non-renewable resources. Non-renewable or exhaustible resource will not be replenished for thousands or even millions of years. Their supply is slowly getting over. Most sources of renewable energy are fossil fuels, which include coal or petroleum formed from the remains of dead plants or animals. They were formed as the remains of creatures decomposed millions of years ago under huge amounts of pressure and heat. Most fossil fuels are burnt to produce energy and electricity. നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും റീപ്ലനിഷ് ചെയ്യാത്തതാണ്. കുറേ വർഷങ്ങളിൽ അത് റീപ്ലനിഷ് ചെയ്യാത്ത എനർജി റിസോഴ്സസിനെ പറയുന്നതാണ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ്. അതിലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ. ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ കുറേ ജീവജാലങ്ങൾ ചത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് അത് മണ്ണിൽ കിടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി വരുന്ന ഒരു അംശമാണ്, ഡിഗ്രേഡേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന അംശമാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ. ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവലിന് നമുക്ക് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എനർജി ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ബട്ട്
ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ അധികം ഒരുപാട് വർഷം ഇങ്ങനെ റീപ്ലനിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ല, അതിന് ഒരു എൻഡ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ റിസോഴ്സസ് ആണ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ്. അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് കോൾ. Coal is one of the most useful non-renewable natural resource. It is used for many purposes such as cooking, producing electricity, and for heating. It is used both in home as well as industry. Machines and vehicles also run coal. Coal is another example ആണ്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് പർപ്പസിനൊക്കെ കോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ മെഷീൻസ് ആൻഡ് വെഹിക്കിൾസ് ആൾസോ റൺ വിത്ത് കോൾ. നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് പെട്രോളിയം. Petroleum is oil which is found under the surface of the earth or under the seabed. It is a source of fuel such as petrol and diesel. Petroleum is a rare natural resource, as not many countries in the world have petroleum reserves. Petroleum is also known as liquid gold. Bombay High in India is a petroleum reserve. പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റാണ് അടുത്തത്. അത് സാധാരണയായി കടലിൻ്റെ അടിയിൽ, ഏറ്റവും സീബെഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ പെട്രോളിയം. അതൊരു പെട്രോളും ഡീസലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പെട്രോളിയം വെച്ചിട്ടാണ്. അതിനെ ലിക്വിഡ് ഗോൾഡ് എന്ന് കൂടി പറയും പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സിനെ, ബിക്കോസ് നല്ല വിലയുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ ലിക്വിഡ് ഗോൾഡ് എന്ന് കൂടി പറയും. ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ബോംബെ ഹൈ ഇൻ ഇന്ത്യയിലാണ് പെട്രോളിയം റിസർവ് ഉള്ളത്. പെട്രോളിയം എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? സീബെഡിൻ്റെ താഴെയാണ് പെട്രോളിയം കാണുന്നത്. അതിനെ ലിക്വിഡ് ഗോൾഡ് എന്ന് കൂടി പറയും. ഇന്ത്യയിൽ ഇത് കാണുന്നത് ബോംബെ ഹൈ ഇൻ ഇന്ത്യയിലാണ് പെട്രോളിയം റിസർവ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് മെറ്റൽ. മെറ്റൽ ഈസ് ആൾസോ എ നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ്. Metals such as iron, bauxite and copper are useful natural resources used to make many important objects of daily use such as car, refrigerator, washing machine, utensils, etc. മെറ്റലും ഒരു നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സാണ്. അതിനും ഒരു റീപ്ലനിഷ് ചെയ്യാത്ത തന്നെ ഒരു റിസോഴ്സാണ് മെറ്റൽസ്. അത് എന്തിനൊക്കെ കാർ ഉണ്ടാക്കാനും, റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉണ്ടാക്കാനും, വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കാനും, ഓൾ ഡെയിലി യൂസ്ഫുൾ തിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Natural resources are necessary to our survival. Petroleum is one of such resources. Next is cultural importance of natural resources. In addition to be a part of our lives, the natural resources are related to our festivals as well. In India, every year, festivals linked to the natural resources are celebrated. The following are some of the examples of festivals appreciating and valuing the natural resources. First one is Durga Puja and Ganesh Chaturthi. The ideals of goddess Durga and Lord Ganesha are made of minerals such as clay, limestone, etc. ഈ ഓരോ കൾച്ചറൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനും. സാധാരണ നമ്മൾ ഓരോ ഫെസ്റ്റിവൽസ് കൊണ്ടാടാറുണ്ട്. എന്നാണ് ദുർഗാ പൂജ, അതിൽ ഗോഡസ് ദുർഗേനെ ആൻഡ് ലോർഡ് ഗണേശനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കും. മേഡ് ഓഫ് മിനറൽസ് സച്ച് ആസ് ക്ലേ, ലൈംസ്റ്റോൺ എന്നീ മിനറൽസിനൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ ബണാലു, ബിഹു, ഓണം. The offerings made to God involves natural resources such as turmeric, rice, flowers, etc. മൂന്നാമത്തെ ഛത് പൂജ. This festival worships the sun god and is performed near water bodies. ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പൂജ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പൂജയാണ് ഛത് പൂജ. Next is Makar Sankranti. People bath in rivers and pray to sun god for good crops. ഇവിടെ ജനങ്ങൾ റിവറിൽ കുളിച്ചിട്ട് സൂര്യദേവനെ നല്ല ക്രോപ്പൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന പൂജയാണ് മകർ സംക്രാന്തി. Thus, it is important that we learn to conserve our natural resource.
Okay, the last topic in this chapter is conservation of natural resources. Conservation is the care and protection of the Earth's resource so that they can last for future generations. It is very important to use both renewable as well as non-renewable natural resources carefully. Since non-renewable resources take a long time to form, they should be preserved. രണ്ട് റിസോഴ്സ് ആയാലും അതായത് റിന്യൂവബിളും നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് ബിക്കോസ് അത് ഫോം ചെയ്യാൻ കുറേ കാലം എടുക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ കെയർ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. As much as possible, we should endeavor to use alternative energy, which is a form of energy derived from natural sources such as sun, wind, tides or waves. നമുക്ക് കൂടുതലും നമ്മൾ സണ്ണിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡിൽ നിന്നോ ടൈഡ്സിൽ നിന്നോ വേവ്സിൽ നിന്നോ ഒക്കെയുള്ള എനർജി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനെയാണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. Some of the ways of conserving natural resources are as follows. Using water judiciously by employing simple methods such as closing taps and reusing water for gardening and conserve water. നമ്മൾ ടാപ്പൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ വെള്ളം കളയാതിരിക്കുക, കൂടുതൽ വെള്ളം എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ ഓഫാക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വാട്ടർ ജുഡീഷ്യസ്ലി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്ലാന്റിങ് ട്രീസ് പ്രിവെൻറ്റ് സോയിൽ ഫ്രം ഗെറ്റിംഗ് വാഷ്ഡ് അവേ. കുറേ ട്രീസ് വയ്ക്കുക. ഈ ട്രീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണൊലിപ്പ് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നിയന്ത്രിക്കാനാവും. സോ പ്ലാന്റിങ് ട്രീസ് ഈസ് എ ഗുഡ് വേ ടു സേവ് അവർ റിസോഴ്സസ്. Switching off lights and keeping a check on the usage of home appliances can bring down the electricity consumption. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം സ്വിച്ചിങ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ലൈറ്റുകൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഫാക്കുക. അത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസപ്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കാരണമാകും. റീസൈക്ലിംഗ് പേപ്പർ വേസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ സേവ് ട്രീസ്. പേപ്പർ വേസ്റ്റ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക. പേപ്പർ ഏതെങ്കിലും ന്യൂസ് പേപ്പറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത കാർഡ്ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പേപ്പറുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുക. യൂസിങ് കാർ പൂൾസ് ടു ട്രാവൽ ക്യാൻ സേവ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ സച്ച് ആസ് പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീസൽ. കൂടുതലും കാർ പൂൾസൊക്കെ നമ്മൾ അത് എടുക്കുക. കാരണം ഒരു സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പോകാനാണെങ്കിൽ കുറേ പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ കാറിലൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീസൽ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വേസ്? യൂസ് വാട്ടർ ജുഡീഷ്യസ്ലി, പ്ലാന്റിങ് ട്രീസ്, switch off lights, recycling paper waste, using carpools. All this will save our resources. Okay, thank you. അങ്ങനെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ് ലേണിംഗ് ഓൾവേസ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.